Hello everyone. Greetings from Shri Saha Kelkar College Devgad. Myself Professor Rashmi Hirlekar and welcome back to the session Financial Market. In this session we are discussing about money market. Learning objective of this lecture. In today's lecture we are going to discuss about commercial bill. In commercial bill market, we will discuss about meaning, definition and types of bill such as demand and usance bill, clean bills and documentary bills, inland and foreign bills, export bills and import bills, indigenous bills, and accommodation bills and supply bills. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मनी मार्केट हे वेगवेगळ्या सब मार्केटने बनलेले बघितलं होतं. त्यामध्ये कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ऍक्सेप्टन्स मार्केट आणि ट्रेजरी बिल मार्केट ही मार्केट हे त्याचे भाग आहेत मनी मार्केटचे. अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉल मनी मार्केट चा meaning, features, advantages, disadvantages बघितले. In this lecture, we are going to discuss about commercial bill market and its type. Commercial bill market or discount market. आपण कालच्याच लेक्चरमध्ये बघितलं की कमर्शियल बिल मार्केट म्हणजे काय, तर खरेदी करणारा माणूस समजा उधारीने माल खरेदी करत असेल आणि त्याने सांगितलं की आय विल पे यू द मनी आफ्टर 3 months, 3 महिन्यानंतर मी पैसे तुम्हाला परत ह्याचे म्हणजे माल खरेदी केला त्याचे पैसे 3 महिन्यांनी देईन. अशा वेळेला विक्रेता जो असतो तो एक बिल ड्रॉ करतो आणि ते खरेदी करणाऱ्या माणसाकडे ग्राहकाकडे पाठवतो. तो खरेदीदार त्याच्यावर सही करतो आणि बिल ऍक्सेप्ट करतो. याला कमर्शियल बिल असं म्हणतात. कमर्शियल बिल is a one which arise due to genuine trade transaction, that is credit transaction. As soon as goods are sold on credit, seller draws the bills on buyers for amount due. Buyer accept it immediately, agreeing to pay amount mentioned therein आफ्टर स्पेसिफाईड पिरियड. म्हणजे खरेदी करणारा जो असतो तो सही करतो आणि ऍग्री करतो की मी एक ठराविक स्पेसिफाईड पिरियड नंतर पेमेंट करेन. दस बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अ रिटर्न ऑर्डर. म्हणजे हे मुख्य त्याचे फीचर्स आहेत की इट इज अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स टू पे सर्टन सम to a certain person after certain period. म्हणजे ठराविक रक्कम ठराविक कालावधीनंतर आणि ठराविक व्यक्तीला पे करण्यासाठी दिलेली ऑर्डर म्हणजे बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग पेपर अँड नेगोशिएबल. आता सेल्फ लिक्विडेटिंग याचा अर्थ काय की बिल ऍक्सेप्ट केल्यानंतर 3 महिन्यांनी पैसे देतो असं आपण सही करून ज्या वेळेला देतो ते बिल ड्रॉवर जे आहे तो घेऊन बँकेकडे जातो आणि लगेच त्याला इनकॅश करू शकतो. म्हणून इट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग अँड नेगोशिएबल. इट इज ड्रॉन ऑलवेज फॉर शॉर्ट पिरियड रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 6 months. आता डेफिनेशन दिलेली आहे नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टच्या सेक्शन 5 नुसार. It defines bills of exchange as an instrument in writing containing unconditional order. म्हणजे writing महत्वाचं. Unconditional order signed by maker directing to a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of certain person to the bearer of the instrument. लक्षात घ्या हे रायटिंग मध्ये ऑर्डर आहे टू पे सर्टन सम ऑफ मनी only to or order of certain person or bearer of the instrument. Types of bills. Many types of bills are in circulation in bill market. They can be broadly classified as demand and usable bills, clean bills and documentary bills, inland bills and foreign bills, export bills, import bills, indigenous bills,
And last but not least, accommodation bills and supply bills. Here we will discuss first type of bill, that is demand and usance bill. Demand bill are otherwise called site bill. These bills are payable immediately as soon as they are presented to the drawee. लक्षात घ्या, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करतो, ड्रॉई ते ऍक्सेप्ट करतो. तर डिमांड बिल कशाला म्हणतात? तर डिमांड बिल म्हणजे साइट बिल्स. दीज बिल्स आर पेएबल इमिजिएटली ॲज सून ॲज दे आर प्रेझेंटेड टू द ड्रॉई. म्हणजे ड्रॉईला बिल दाखवलं की लगेच ड्रॉईने पैसे देणं अपेक्षित असतं, म्हणून याला साइट बिल असं सुद्धा म्हणतात. No time of payment is specified and hence they are payable at site. लक्षात घ्या की paid amount certain sum of money to certain person at specified date. ती specified date या डिमांड बिलात नसते आणि म्हणून हे पेएबल ऍट साइट दाखवल्याबरोबर लगेच पैसे देणं अपेक्षित आहे. युसन्स बिल जे आहे इज कॉल्ड ॲज टाइम बिल्स. यालाच टाइम बिल्स असं म्हणतात. दिस बिल्स आर पेएबल इमिजिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टन पिरियड मेन्शन इन द बिल. ही जी बिलं आहेत त्या बिलामध्ये पिरियड दिलेला मेन्शन केलेला असतो आणि त्याच्या एक्सपायरीच्या अगोदर पेमेंट केलं जातं. पेएबल इमिजिएटली आफ्टर एक्सपायरी. एक्सपायरी झाल्या झाल्या लगेचच पेमेंट केलं जातं. द पिरियड व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू एस्टॅब्लिश ट्रेडर्स कस्टमर्स युजेस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. लक्षात घ्या, या बिलचा जो कालावधी आहे तो व्यापारी, कस्टम, व्यापार तिथला कस्टम आणि कशा प्रकारे उपलब्ध परिस्थितीचा उपयोग केला जातो याच्यावर अवलंबून असतो. Next type of bill is clean bill and documentary bills. When bills have to be accompanied by document it of title to goods like railway receipt, lorry receipt, bills of lading, etc., the bills are called as documentary bills. आता documentary bills कशाला म्हणतात? ज्या बिलांबरोबर काही डॉक्युमेंट्स असतात, जसं की टायटल ऑफ गुड्स म्हणजे कोणत्या प्रकारचा माल आहे हे दाखवणारं, रेल्वे रिसिप्ट असते किंवा लॉरीची रिसिप्ट, बिल्स ऑफ लॅडिंग असतं, अशा बिलांना डॉक्युमेंटरी बिल्स असं म्हणतात. दिस बिल्स कॅन बी फर्दर क्लासिफाईड ॲज D/A bills or D/P bills. In case D/A bills, document accompany bills have to be delivered to the drawee immediately after acceptance of the bill. म्हणजे D/A बिल याचा अर्थ काय? डॉक्युमेंट्स अकंपनी बिल्स म्हणजे ही जी डॉक्युमेंट्स बघितली आपण, लॉरी रिसिप्ट किंवा रेल्वे रिसिप्ट असेल किंवा टायटल ऑफ द गुड्स, तर ही त्या बिलाबरोबर असतात. अकंपनी बिल्स हॅव टू बी डिलिव्हर्ड टू द ड्रॉई. म्हणजे जो ड्रॉई आहे त्याला ही डॉक्युमेंट्स द्यावी लागतात इमिजिएटली आफ्टर हिज ऍक्सेप्टन्स ऑफ बिल. म्हणजे त्याने बिल स्वीकारल्याबरोबर त्याचे डॉक्युमेंट्स त्याला परत करावे लागतात. ऑन द अदर हँड द डॉक्युमेंट्स हॅव टू बी हँडेड ओव्हर टू द ड्रॉई ओनली अगेन्स्ट पेमेंट इन केस. म्हणजे ही जी टायटल ऑफ द गुड्स असेल किंवा रेल्वे रिसिप्ट, लॉरी रिसिप्ट, बिलाचे पैसे दिल्यानंतरच ही डॉक्युमेंट्स ड्रॉईला परत केली जातात. त्याला D/P असं म्हणतात. डॉक्युमेंट विल बी रिटेन बाय बँकर टिल पेमेंट ऑफ सच बिल. बँकांकडे ही डॉक्युमेंट्स ठेवलेली असतात जोपर्यंत बिलचं पेमेंट मिळत नाही तोपर्यंत. And when bills are drawn without accompanying any documents, they are called clean bills. म्हणजे ही जी बिलं ड्रॉ केली जातात त्याच्याबरोबर कोणतंही डॉक्युमेंट्स नसतं अशा बिलांना क्लीन बिल असं म्हणतात. इन सच अ केस डॉक्युमेंट्स विल बी डायरेक्टली सेंड टू द ड्रॉई. अशा वेळेला ड्रॉईला डायरेक्ट डॉक्युमेंट्स सेंड केली जातात. थर्ड टाइप ऑफ बिल, इनलँड बिल अँड फॉरेन बिल. नावावरून लक्षात येते, इनलँड बिल्स आर दोज बिल drawn upon a resident in India and are payable in India.
म्हणजे भारतात हे बिल ड्रॉ केलं जातं आणि पेएबल सुद्धा भारतात असतं. त्याला इनलँड बिल असं म्हणतात. फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन आउटसाइड द इंडिया अँड दे मे बी पेएबल आयदर इन इंडिया ऑर आउटसाइड इंडिया. म्हणजे जे बिल परदेशात ड्रॉ केलं जातं आणि त्याचं पेमेंट भारतात किंवा भारताबाहेर होतं त्याला फॉरेन बिल असं म्हणतात. दे मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑल्सो. म्हणजे लक्षात घ्या, फॉरेन बिल्स ही भारतीय नागरिकावर सुद्धा ड्रॉ करू शकतो. फॉरेन बिल्स हॅव देअर ओरिजिन आउटसाइड, पण बाहेरच्या माणसाने ती ड्रॉ करावी लागतात. दे ऑल्सो इन्क्लूड्स बिल ड्रॉन इन इंडिया बट पेएबल आउटसाइड इंडिया. म्हणजे भारतीय माणसाने परदेशातल्या माणसावर ड्रॉ केलेल्या बिलाला सुद्धा फॉरेन बिल म्हणतात आणि परदेशातल्या माणसाने भारतीय माणसावर ड्रॉ केलेल्या बिलाला सुद्धा फॉरेन बिल असं म्हणतात. नेक्स्ट आहे एक्सपोर्ट बिल्स, इम्पोर्ट बिल्स. तर एक्सपोर्ट बिल्स आर ड्रॉन by Indian exporter on the importer outside the India, and import bills are drawn on Indian importers in India by exporters outside India. लक्षात घ्या, एक्सपोर्ट बिल कशाला म्हणतात. तर ही जी एक्सपोर्ट बिल्स आहे ते भारतीय एक्सपोर्टर ड्रॉ करतात परदेशातल्या इम्पोर्टरवर. त्याला एक्सपोर्ट बिल असं म्हणतात. आणि इम्पोर्ट बिल्स या ठिकाणी भारतीय इम्पोर्टर्स काय म्हटलं, इंडियन इम्पोर्ट बिल्स आर ड्रॉन ऑन इंडियन इम्पोर्टर्स इन इंडिया बाय एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया. म्हणजे भारतीय जो माल विकत घेतो परदेशातना त्याच्यावर बिल ड्रॉ केलं जातं परदेशातल्या माणसाकडून. त्याला इम्पोर्ट बिल्स असं म्हणतात. इंडिजिनियस बिल म्हणजे देशी बिल. आपल्याला माहिती आहेत काही देशी बिलांची नावं. इंडिजिनियस बिल्स आर ऑल्सो ड्रॉन अँड ॲक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू नेटिव्ह कस्टम अँड युजफुलनेस ऑफ ट्रेड. लक्षात घ्या की स्थानिक व्यापार, स्थानिक परंपरा आणि व्यापाराचे उपयोग याच्यानुसार ही देशी बिलं ड्रॉ केली जातात. These bills are popular among the indigenous banker only. म्हणजे स्थानिक जे बँकर आहेत त्या बँकांमध्ये ही जी इंडिजिनियस बिल्स आहेत ती पॉप्युलर असतात. In India, they are called as hundis. The hundis are hundis are known by various name. म्हणजे भारतात इंडिजिनियस बिल म्हणजे काय तर हुंडी. तर आणखी हुंडी भारतात वेगवेगळ्या नावाने ओळखली जाते वेगवेगळ्या भागांमध्ये. सच एज सहजोगी, नामजोगी, जोखणी, नंतर टर्मिन जोग, त्याच्यानंतर दार्शनी, नंतर धानी जोग and so on. The last type of bills, but not least, is accommodation bills and supply bills. If bills do not arise out of genuine trade transactions, they are called accommodation bill. लक्षात घ्या, व्यापाराची गरज म्हणून ही बिलं ड्रॉ केली जात नाहीत. अकोमोडेशन ऑफ बिल्स कशाला म्हणतात, तर दीज आर नॉट जेन्युइन ट्रेड ट्रान्झॅक्शन्स बिल, ही फर्स्ट. म्हणून त्यांना अकोमोडेशन बिल्स असं म्हणतात. दे आर नोन ॲज काईट बिल ऑर विंड बिल. याच बिलांना काईट बिल आणि विंड बिल असं सुद्धा म्हणतात. यामध्ये टू पार्टीज असतात. टू पार्टीज draw bill on each other purely for purpose of mutual financial accommodation. दोन पार्टी एकत्र येतात आणि एकमेकांवर बिल ड्रॉ करतात. कशासाठी? फॉर फायनान्शियल अकोमोडेशन. म्हणजे त्यांना आर्थिक गरज असते, पैशाची गरज असते आणि ती गरज पूर्ण करण्यासाठी दोघांनाही गरज असते. दोघंही एकत्र येतात आणि बिल ड्रॉ करतात. आणि हे बिल खोटं असतं, काही खरेदी विक्री केलेले नसतं. एक माणूस ए जो आहे तो बी वर बिल ड्रॉ करतो आणि बी काय करतो की ते ऍक्सेप्ट करतो. ऍक्सेप्ट केल्यानंतर ए कडे परत बिल पाठवून देतो. ए ते बिल घेऊन बँकेत जातो आणि बँकेत ना पैसे काढून दोघंही ते वाटून घेतात आणि ड्यू डेटला दोघंही पैसे
बँकेत जमा करतात अशा प्रकारच्या बिलाला अकोमोडेशन ऑफ बिल असं म्हणतात. These bills are discounted with the bankers and the proceeds are shared among themselves. त्या दोघांमध्ये पैसे वाटून घेतले जातात. On the due date they are paid. आणि ड्यू डेटला त्या दोघांनी जी रक्कम आपण घेतली होती ती परत करायची असते व्याजासहित परत बँकेला. नेक्स्ट लास्ट टाइप कोणता आहे तर सप्लाय बिल्स आर दोज drawn by supplier or contractor on the government department for goods supplied by them. लक्षात घ्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटला जो माल पाठवलेला आहे त्या मालाच्या बदल्यात हे सप्लाय बिल ड्रॉ केलं जातं. कोण ड्रॉ करतं सप्लायर करतो किंवा कॉन्ट्रॅक्टर करतो आणि कोणावर गव्हर्नमेंटवर. These bills are neither accepted by department nor accompanied by document of the title goods. लक्षात घ्या ही जी बिलं आहेत तर ही बिलं गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट ऍक्सेप्ट करत नाही. These bills are neither accepted by department accompanied by documents. त्याच्यावर टायटल ऑफ गुड्स म्हणजे काही डॉक्युमेंट्स नसतात, डॉक्युमेंट बिल पण नाही. सो दे आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज नेगोशिएबल आणि म्हणून ही बिलं नेगोशिएबल नाहीत म्हणजे हस्तांतरणीय नाहीत. These bills are useful only for purpose of getting advances from commercial bank by creating a charge on these bills. या बिलांचा उपयोग काय होतो तर these are useful for purpose of getting advances ऍडव्हान्स मिळवण्यासाठी from commercial bank कमर्शियल बँकांकडनं ऍडव्हान्स मिळवण्यासाठी by creating a charge on these bills म्हणजे या बिलांवर चार्ज करून आपल्याला हवा असलेला फंड उपलब्ध करता येतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण कमर्शियल बिल म्हणजे काय ते बघितलं, त्याची डेफिनेशन बघितली आणि त्याचबरोबर 6 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल याविषयी सुद्धा आपण चर्चा केली. तर आज इथेच थांबूया. थँक यू अँड हॅपी लर्निंग टू यू. स्टे होम अँड स्टे सेफ. बाय.